प्रिय श्रोता बंधु आपण समस्त को स्वागत। आज आम साधारण कालर अष्टदश रविवार रे प्रवेश करिअछु। आजिर पठन गुड़िक मुझे ध्यान करुए सुसमाचार को प्रथम जीवा माथ्यू लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 13 पदरू आम पढ़ुचु। यार पृष्ठभूमि जदि आम देखा 14 अध्याय 1 ठारू 12 पर्यंत से आ गोटे भोजीर विषय कहुँ जहाँकि सुसमाचार आज आम पढ़ुचु मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रेड अर्थात रोटीर परिवर्धन एवं तार पृष्ठभूमि आम देखा आउ गोटे भोजीर उत्सव हो प्रथम भोजी 1 अध्याय 14 राजा दाऊदंकर जन्मदिन आउ से भोजी रे आमे आने देखि पारिबा कोठी होची राजप्रसाद रे। किंतु आजिर सुसमाचार रे जे भोजी जीशु जहाँ वितरण करछंती ताहा होची निर्जन स्थान रे। प्रथम जो पृष्ठभूमि रे आमे देखुचु ताहा राजा हेरोद जे जने मानसिक विकृत व्यक्ति द्वारा से भोजीटी आयोजन होइछि। किंतु ए निर्जन स्थान होस्ट बा जे डाकुछंती जे दौछंती भोजी से होछंती जने दयालु व्यक्ति। तेणु आम शुणा ही हैड ए कंपैशन फॉर द पीपल दयार हृदय। पुणी जो माने ए प्रथम भोजी को आछंती से माने राजप्रसाद उच्च कोटीर लोक माने राजकीय कर्मचारी माने एलाइट पीपल बड़ बड़िया लोक माने। किंतु जो भोजी रे जीशु आमान को आह्वान करछंती से माने असुस्थ रोगी गरीब आ सही प्रकार व्यक्ति माने आछंती। प्रथम भोजी रे आमाने देखुछु राजा हेरोदंक भोजीर परिणाम कौन होछि मृत्यु। जहनंकर से शिर छेदन करा भय मृत्यु यही प्रकार एक परिवेश आमे देखुछु शेष रे। किंतु आमे जीशु जो भोजी आमान को आज दौछंदी सेथिरे एबंडेंस ऑफ ग्रेस प्रचुरता परितृप्त प्राचुर्यता। तेबे आज जीशु आमान को जो देखुछु जो 5टी रोटी 2टी माछ आमे किछि से तार सिंबल वा प्रतीक गुड़िक टिके बुझिया पे चेष्टा करिया। 5टी रोटी ए 5टी रोटीर अर्थ हैला आमर पुरातन नियमर 5टी बही प्रथम 5टी पंचग्रंथि कहूँ पेंटाट्यूक बा जिहुदी मानकर नियम को बुझाउछि एवं 2टी माछ हैला से भविष्यत वक्ता बा अन्यान्य राइटिंग लेखा गुड़िक बाइबल बुझा जाए। तेबे आमे देखिबा ए सब सिंबल बा प्रतीक या मध्य अच्छी। किंतु प्रथम पठन अति सुंदर भावे कहे जे हे तृषित गण मो निकट को आस जो माने तृषित आस आ पान कर कहीं तुम्हें जहाँ तुमर जीवन को आत्मा को तृप्त करिबो नाही सेथि पई कहीं तुम्हें व्यर्थ कहीं तुम्हें समय बितौछ सेथिरे मूल्य नाही आस मो निकट। आउ जीशु मध्य डाकुछंती 7 अध्याय जहन 37 पद पढ़िबा पर्व दिनर शेष रे से कहउछंती हे तृषित गण जो माने तृषित आस से इनविटेशन दौछंती निमंत्रण करछंती जो माने तृषित आस आ जो माने विश्वास करिवे से मानक अंतररू से अमृत जलर झरर निर्गत हेबो जो माने विश्वास करिवे। अतएव जीशु डाकुछंती आस पुरातन नियम आम देखुछु प्रभु डाकुछंती आस नियो खाओ मिल्क बा दुग्ध एवं मधु नियो किण किंतु बिना पैसा रे बिना मूल्य रे नियो एवं सुनो मोर वाक्य सुनो
ଖାଅ ଏବଂ ଆସ ନିଅ ଖାଅ ଏବଂ ତୁମେ ଖାଅ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଇବା ଆମେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟକୁ ଖାଇବା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜହନ ଦର୍ଶନ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭୋଜନ କଲି ଭକ୍ଷଣ କଲି ଏବଂ ତାହା ମୋର ମୁଖକୁ ମହୁ ପରି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ଭିତରକୁ ନେବା ସେ କହନ୍ତି ଯେ ତାହା ତିକ୍ତ ଲାଗେ, ବାନ୍ତି ଲାଗିବ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମେ ବିତଉଛୁ ଆଉ ସେଠି ଚୁପ୍ ଦେଖେ ବାହାରି ଆସେ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ସେପରି କହିବ, ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ଆମକୁ ତିକ୍ତ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଭୋଜନ କଲି ଆଉ ତାହା ମୋତେ ମହୁ ପରି ଲାଗିଲା। ଜିଜିକେଲ୍ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପଢ଼ୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଜିଜିକେଲ୍ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଆଉ ତାହା ମୋର ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଜାତ କଲା। ପୁଣି 15 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ଜେରେମିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଏ ମୋର ମନକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ କଲା, ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକର ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପଠନରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆସ କାହିଁକି ଯାହା ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛ, କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ସେଇଟା ତୁମକୁ ଦେବ ନା। ଆସ। ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆସ ମୋ ନିକଟକୁ, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ, ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ତୁମର ଆତ୍ମା ପରିତୃପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ତୃଷିତ? ପଦପଦବୀ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଡିଗ୍ରୀ, ପାୱାର, এই କ୍ଷମତା ଏଇସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇସବୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆତ୍ମାକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷମତା ପାଇଲେ, ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲେ ବା ଟଙ୍କା ଧନ ଜମା କଲେ ତାହା ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଏଇ ବାକ୍ୟ ନିଅ, ଏହା ଖାଅ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ତେଣୁକରି ସାଧୁ ଇଗ୍ନାସିୟସଙ୍କ ଯାହାଙ୍କ ପର୍ବ ଆମେ ନିକଟରେ ପାଳନ କଲୁ 31 ତାରିଖ, ସେ କହନ୍ତି ଏଇ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ସାଧୁ ଇଗ୍ନାସିୟସ ଏକ ମହାନ ସାଧୁ ଜେସୁଇଟ୍ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। Our soul will not be satisfied by your knowledge but by your God experience। କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆତ୍ମା ପରିତୃପ୍ତ ହେବ। ଅତଏବ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ମିରାକଲ୍, ନିଶ୍ଚୟ 4ଟି ଯାକ ସୁସମାଚାରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ କିପରି 5ଟି ରୋଟି ଏବଂ 2ଟି ମାଛ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ, 5000 ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିଆ ହେଇନି, ମାଆମାନଙ୍କର ଦିଆ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ 15,000 ଲୋକ, 15,000, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦେଖୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପଢ଼ିବା 22 ଠାରୁ ଏଲିଓ କେମିତି 20ଟି ବାର୍ଲି ଦ୍ୱାରା ସେ କେତେ ଜଣକୁ 100 ଲୋକକୁ ସେ ଖୁଆଇଲେ, 100 ଲୋକକୁ ସେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ 5ଟି ରୋଟି 2ଟି ମାଛରେ 15,000 ଲୋକ। ଏହା କେବଳ ଯେ ରୋଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆତ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ କଲେ, ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ 12ଟି ଟୋକେଇ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି, এই 12ଟି ଟୋକେଇ ଯାହା ବଳକା ହେଲା ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଯାଜକ କମ୍ୟୁନିୟନ ବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଏକତ୍ର ସେଟା ଜମା କରି ସେଟାକୁ ରଖାଯାଉଛି। ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ୱେଷ୍ଟେଡ୍। এই 12ଟି ଟୋକେଇ ବଳକା ହେଲା। ଏ 12 କିଏ? ଏ ହେଉଛନ୍ତି 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ 12ଟି ଜାତିକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ এই 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, এই 12ଟି ଟୋକେଇ ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସେଇଠି ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେଇ ଟୋକେଇରେ ଅଛି। ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରି 12ଟା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଜି ସେଇ ବଳକା ରୋଟି,
ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କାଥଲିକ୍ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। এই 12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲି ଦେଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ 12ଟି ଟୋକେଇ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୋକେଇରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ କ୍ଷମାର ବାଣୀ, ସେଇ ପ୍ରେମର ବାଣୀ, ସେହି ସେବାର ବାଣୀ ସେମାନେ ଦେଇଗଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତୃଷିତ? ଟଙ୍କା, ଧନ, ପଦପଦବୀ? ନା, ଏଇଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହେବା। ଯେମିତି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୃଷିତ, 19 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୃଷିତ। କ'ଣ ପାଇଁ ତୃଷିତ? ଆପଣ ଆଉ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ସେହି ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଯୋହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା, ସେଇ ସାମାରିୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଣି ମାଗିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କିଏ ଥିଲେ? ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତୃଷିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତୃଷିତ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତୃଷିତ ଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ସାମାରିୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ଯୀଶୁ ତୃଷିତ ଥିଲେ କାହା ପାଇଁ? ଯକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଅପେକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯୀଶୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଟଙ୍କାରେ, ସେ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ତୃଷିତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ, ଆମେ ଯଦି ପୁରାତନ ନିୟମ ପଢ଼ିବା 34 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେହେଜିକେଲ 11-15 ପଦରେ ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଟି ବାନ୍ଧି। କି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର, ଏହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର କମ୍ପାସନେଟ୍ ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ। କେଉଁଠି ମୁଁ ହଜିଛି? ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲାଳାୟିତ ହେବା। ଯେମିତି ଗୀତ ସଂଗୀତ 42:1 ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଯେପରି ହରିଣୀ ପାଣି ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତରୁ ଅନ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ଲମ୍ପ ଦେଉଛି, ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଖୋଜିବା, ଲାଳାୟିତ ହେବା। ଖୋଜିବା ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି? ବାକ୍ୟରେ ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରରେ ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କୁ ଗରିବ ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ତେବେ ଯାଏ ଆମର ଆତ୍ମା ହେବ ପରିତୃପ୍ତ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।